What happened in photosynthesis? Photosynthesisல plant has a prepared food. So அந்த food வந்து நமக்கு எதுக்கு தேவை? Why the plant is preparing food? For its own purpose also. அதுக்கு தானே பிளான்ட்க்கு என்னென்ன தேவைப்படுமா? That is preparing food for what, children? It is preparing food for its growth. It is using food for its growth, for its transport. And same purpose க்கு நமக்கு கூட வேணும்லமா food. We need food for absorption. We need food for breathing. நமக்கு இதெல்லாம் purpose-க்கு food வேணும்லடா. So food வந்து let it be for plants, let it be for animals. It is very important for all these purposes. Correct, amma? Yes. So foodல வர எனர்ஜினால தான் இதெல்லாம் possible. ஓகேமா? So how that food is giving energy, அதுதான் இப்போ நம்ம படிக்க போறோம். Clear? Is everyone with me? கேக்குறீங்களாமா? Say yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, very ma'am. good, very good. Very good, ma'am. So first you tell me the difference between breathing versus respiration. ரெண்டுமே சேமாமா? breathing, respiration ரெண்டு சேமா? அப்படி இல்லைன்னா அதோட டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கும்? ஜஸ்ட் ஒரு இது பண்ணு சொல்லுங்க. என்ன இருக்கலாம் பிரீத்திங்க்கு ரெஸ்பிரேஷனுக்கு டிஃபரன்ஸ்? பிரீத்திங்னா ஜஸ்ட் இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன். நம்ம காத்து எடுக்கிறோம்ல, we are taking oxygen and giving out carbon dioxide. அதுதான் பிரீத்திங். அதே ரெஸ்பிரேஷன்னா நம்ம பாடிக்குள்ள லங்ஸ்குள்ள போயிட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் நடக்கும் ஆல்வியோலைல. அதுதான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ வை டு வி பிரீத் சில்ட்ரன்? எதனால நம்ம பிரீத் பண்ணணும்? சி, இப்போ நீங்க கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, ஆனா அந்த பிரீத்திங் ப்ராசஸ் வந்து தட் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் கோயிங் ஆன். கரெக்டாவா? கரெக்டா நான் சொல்றது? நீங்க வந்து இப்போ கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, அதுவே வந்து பிரீத்திங் நடக்குது. Did you notice that? Shriram, Divya, Raja? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So why do we breathe? Why do we breathe? நம்ம ஆக்சிஜன் உள்ள எடுக்கிறதுனால நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடுல இருந்து எனர்ஜி லிபரேட் ஆகும். Because oxygen is very important for breaking down of that food into energy. Okay? That is respiration, children. Respirationல என்ன நடக்குது? Two processes are taking place. One is inhalation, another is exhalation. What is inhalation? Divya? What is inhalation? சொல்லுங்க கண்மணி. Inhalation na we are taking in oxygen in lungs. Through lungs we are taking that oxygen which we are taking inside is going into the lungs. Lungsல இருந்து bloodக்கு போயிட்டு என்ன ஆகும்? bloodல இருந்து it will go to the cells. It will go into the cells. So இதுதான் நம்மளோட cell. This is our cell into which oxygen goes. And cell already என்ன இருக்கும்னா glucose will be there. Glucose எப்படி செல்க்கு போயிடுச்சு? நம்ம சாப்பிட்ற காலையில இட்லி சாப்பிட்டீங்க, அது பிரேக் டவுன் ஆயிட்டு அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? இட்லியில என்னமா இருக்கும்? நியூட்ரியன்ட். வாட் நியூட்ரியன்ட் இஸ் பிரசன்ட் இன் இட்லி? Carbohydrates. Very good, very good. And simple form of carbohydrate is glucose, right? That glucose gets oxidized. Oxidized with the help of oxygen. This glucose breaks down into energy. Plus water is liberated. Plus carbon dioxide is liberated. That is why we tell no, during respiration carbon dioxide is liberated and சொல்லிட்டு இப்படிதான் செல் and carbon dioxide liberate ஆகும்டா. ஓகே, அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன ஆகும்? As usual it will go and mix with blood. Bloodல இருந்து carbon dioxide will go to lungs. Lungsல இருந்து exhalation. This is the process taking place. எல்லாருமே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு தானே கிளாஸ் உட்கார் இருக்கீங்க? Had your breakfast? Yes?
Yes, ma'am. Yes, because only ma'am. if we eat, and if we breathe properly, that oxygen will break down the food into energy. And நமக்கு we need energy for everything. எல்லா விஷயத்துக்கு நமக்கு எனர்ஜி வேணும். இப்போ நடக்கணும்னா எனர்ஜி வேணும். For doing some work, for studying you need more energy, you know. For studying you need more energy. அதுக்கு தான் நல்லா சாப்பிடணும். சரியா? And while studying, no, அப்பப்போ நீங்க தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கணும். எதுக்கு? We need oxygen for our brain. Okay, only if we provide more water, that will be converted into oxygen, which will go to the brain. Sariyama. And this process which is taking place in cell is known as cellular respiration. ஒரு question கேட்பாங்க. Why this respiration is known as cellular respiration? Na? Because the actual respiration process is taking place in a cell. That's why it is known as cellular respiration. Okay, Hema? நான் அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டே இருப்பேன். எல்லாருமே ஆக்டிவா இருக்கணும். சரியா? ஹேமா? Yes, ma'am. Okay. So please listen to the class carefully. Yuvashri? Okay, very good. If there is any doubt, please stop me. I will clear your doubt. Sadhana, Nitish, Vedadarshini, Yuvashri, Anbu Selvan, Raja, okay? Please be attentive in class. So why this is known as cellular respiration? தெரிஞ்சதடா? Because the respiration is taking place inside a cell, it is known as cellular respiration. Is it clear? Okay, now let us see the important topic, that is respiration. Now, what is respiration? See, you please take down the notes, children. I will be slow only. Concept எல்லாம் clear-ஆ explain பண்ணிட்டு தான் நான் class எடுப்பேன். So நீங்க patiently you can take the notes. Please maintain a notes for this. So NEET the thing which is required is understanding of concepts. Each and every point conceptually I will explain. Please take down the notes. The respiration definition என்ன? Oxidation, that means addition of oxygen or breakdown of food is respiration, children. Okay, so oxidation என்ன மேடம்? ஆக்சிடேஷன் சொல்றீங்க. ஆக்சிடேஷன் என்ன மேம் அப்படின்னா? ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா சொல்லணும். நீங்க கூட சொல்லணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது கான்செப்ட்ஸ் இருந்தா யுவர் ஒப்பீனியன் இஸ் welcome. You have to interact with me. If I say oxidation you might have studied in 10th standard also. Chemistry-ல வந்திருக்கும். இப்போ நான் அந்த word oxidation சொல்லும்போது நீங்க you should come out with your answer. Ma'am, it is addition of oxygen. If you tell, I will be really happy for that. Or you can Removal say, of hydrogen. very good children, very good. Removal or loss of hydrogen சொல்லலாம். கரெக்டா? And இன்னொன்னு இருக்கு. என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? Loss of Electrons. electrons. Loss of Very electrons. good. Super, super, very good. Loss of electrons also. Yes. So, இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம plant வந்து தனக்கு தானே photosynthesis பண்ணிட்டு it is preparing glucose. எதுக்குன்னா that is not eating anything else. நமக்கு எனர்ஜி வேணும்னா நம்ம என்னமா? ஒரு நிமிஷம் மேடம். ஓகே சார். ரோஷன் மேடம் பேசுறது கேக்குதா? ஐ கான்ட் ஹியர் எனி போட்டுக்கலப்பா. ரோஷன் மேடம் பேசுறது கேக்குதா உனக்கு? மைக் செக் பண்ணி பாருங்க. மற்றவங்களுக்குலாம் மேடம் பேசுறது கேக்குதாப்பா? தம்ஸ் அப் போடுங்க. Yes sir, கேக்குது sir. தம்ஸ் அப் போடுங்க. ஓகே. ஸோ யாருக்கு கேட்கலையோ அவங்க மைக் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே ரைட் மேடம். யூ கேன் கண்டினியூ மேடம். தேங்க்யூ. Okay sir, okay. Okay children. Now see, if we need energy, what you will do? எனக்கு பசிக்குது, எனக்கு எனர்ஜி தேவை, I have to do some work. நான் சீக்கிரமா போய் ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வேலை பார்ப்பேன். கரெக்டா? ஆனா பிளான்ட் வாட் இட் வில் டூ? இப்போ என்னோட growthக்கு, என்னோட ரெஸ்பிரேஷன், என்னோட ஒர்க்கிங்க்கு எல்லாம் பாடி ஃபங்க்ஷனுக்கு எனக்கு எனர்ஜி தேவைன்னு சொல்லிட்டு நான் நல்லா சாப்பிடுவேன். சாப்பிட்டாதான் எனர்ஜி வரும். அப்போ பாருங்க, பிளான்ட்ஸ் வாட் தே வில் டூ? பிளான்ட்ஸ் ஆர் ஈட்டிங் எனிதிங் எல்ஸ் மா? Shriram, are plants eating anything else? Come out with the answer. No.
Plants are not eating anything, no ma. Then what it is doing for its food? It is preparing its own food in the form of glucose by photosynthesis. Glucose formula என்னடா? Very good. C6H12O6. C6H12O6 அப்போனா எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6. இப்போ பாருங்கம்மா 6 கார்பன் இருக்கா? இந்த 6 கார்பன் நடுவுல பாண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரேக் டவுன் பண்ணணும் இப்போ ரெஸ்பிரேஷன்ல. அந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டு நம்ம எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் தான். ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இதுதான். பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ். பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ்னா 6 கார்பன் இருக்கு. அந்த கார்பன் எல்லாம் பிரேக் டவுன் பண்ணணும். அதுதான் மெயின் ப்ராசஸ் இப்ப நம்ம பண்ண போறோம். நம்ம அப்படின்னா imagine we are plants now. Since we are studying about respiration in plants, all this thing is happening in plants. Plant has prepared its own food in the form of glucose. Now it has to use that food for various functions of its body. Let us see what the plant is doing. Listen, children. Now, a plant, okay, a plant, it is doing photosynthesis. A plant is doing photosynthesis and producing food. How it is doing that? It is taking in carbon dioxide and giving out oxygen. And in the food it is using, it is with the help of respiration, what it is doing? It is getting energy. And under respiration kaga enna பண்ணுது? It is taking oxygen, giving out carbon dioxide. As simple as that. புரியுதாமா? நல்லா பாருங்க. Photosynthesis பண்ணிட்டு food is prepared. By using what? Carbon dioxide use பண்ணி oxygen liberate பண்ணிட்டு it is preparing food. அதே food using oxygen by the process of respiration, it is preparing energy. It is getting energy by giving out carbon dioxide. Understood the concept, Divya? Yes, ma'am. Yes. So, animals, what they do? Animals directly, tell me the animals which directly depend on plants. What do you call the animals which directly depend on plants for their food? Herbivorous. Very good, very good. Herbivores, plants eating. Or indirectly indirectly depend ஆகும்ல. இப்ப பாருமா, this is a plant, grass நெனச்சுக்கோடா. Grass is eaten by goat. Goat is eaten by lion. இப்போ இங்க பாருமா, goat directly it is depending on grass. Lion, it is eating goat. So அந்த goatக்குள்ள இந்த grass ஓட எனர்ஜி இருக்கா? அப்போ lion indirectly depending on plants only, no na? Correct? Yes, ma'am. Yes. So indirectly depending அப்படி சொல்ல போனா carnivores சொல்லலாம். Carnivoresல flesh eating. Animals are directly or indirectly dependent on what? On plants. For what? For energy. Till here, I hope I am clear till here, children. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. And now, have you taken down the notes? Okay. So, in plants, what is the cell which that is in plants? Only the cells having dash can synthesize food. Can anybody tell this answer? Mitochondria. Chlorophyll. Read the question properly. In plants, only the cells having dash can synthesize food. Chlorophyll. Chloroplast, exactly. Chloroplastல தானேடா photosynthesis நடக்கும். Chloroplast இருக்கிற plants மட்டும் food synthesize ஆகுமா. So, you can say photosynthetic plants. Photosynthetic plantsல என்ன இருக்கு? ஸ்ரீராம், chloroplast இருக்கா? Chloroplastல என்ன இருக்கு? Chlorophyll. What chlorophyll will do?
chlorophyll absorbs light energy. Chlorophyll absorbs light energy. Light energy from what it absorbs, ma? எங்க இந்த light energy வரும்? Sun. Sun. Yes, yes, very good. Sun. Sunல அந்த light energy எடுத்துட்டு what it is doing? Converting into chemical energy. என்னடா இது chemical energy? Chemical energy is nothing but glucose. So what the photosynthetic plants are doing? Photosynthetic plants means the plants which can perform photosynthesis. And the photosynthetic plants layum, which part will do photosynthesis? Leaf only, no? Yes, leaf has a chloroplast. Chloroplast has a chlorophyll. Chlorophyll absorbs the sun's energy. That energy is converted into chemical energy, which is nothing but glucose. புரியுதாமா? Yes. Now, you tell me answer for this. Plants synthesize food in the form of what? Tell me. Plants, Anbu Selvan, plants synthesize food in the form of what? Starch. In the form of? In the form of? What, children? I'm circling on the screen. Glucose. Glucose. Yes, in the form of glucose. Plants வந்து எப்படி prepare பண்ணுவான் food in the form of glucose. Okay. And how it is storing the food? Plants store அந்த மாதிரி produce பண்ண food வந்து plants எப்படி transport பண்ணுதுமா? From one part of the plant to other. Plants transport food in the form of sucrose. இன்னொன்னு இருக்கு. Plants store glucose in the form of எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுது? இதுக்கு நீங்க சொன்ன ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் சொன்னீங்க? Starch. Starch. இப்போ நல்லா கேளுங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். Synthesizing food as what? Glucose. Glucose. Synthesizing na preparing food in the form of glucose, transporting in the form of Sucrose. storing in the form of Starch. very good. Children, those who are interacting, no? Thank you for those children. Very good, ma. You interaction only keeps the class active. Very good. Now, let us go into the cellular respiration. Cellular respiration na enna sonnema? The breaking down of the particle in the inside the cell. Very good, super da. So, energy of glucose வந்து okay, plant is preparing glucose with lot of stress and strain. Enna, it is taking sunlight, it has a chlorophyll in it, it is taking carbon dioxide, water, very stressful, it is preparing glucose. Okay, that energy of glucose, no, it is stored in what type of bonds தெரியுமா? Carbon bonds. And in the bonds வந்து break down பண்ணணும். எதுக்காக break down பண்ணணும்? For getting energy. So bonds are broken down. அது ஒரே வாட்டி break down ஆகாதுமா. ஒரே வாட்டி break down ஆகாது. இதுக்கு வந்து step wise manner, நிறைய steps இருக்கு. அந்த எனர்ஜி, அந்த பாண்ட் பிரேக் டவுன் பண்ணணும்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. என்ன பாண்டு? ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிச்சுல பிளான்ட், குளுக்கோஸ், அந்த குளுக்கோஸ்ல இருக்கிற பாண்ட்ஸ் பிரேக் டவுன் பண்ணணும்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. இட் வில் நாட் கெட் பிரேக் டவுன் அட் ஒன்ஸ். ஸோ ஆல் எனர்ஜி வந்து இஸ் நாட் ரிலீஸ்டு இன் சிங்கிள் ஸ்டெப். ஒரே ஸ்டெப்ல எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகாதுமா. பட் இன் மெனி ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ், குட்டி குட்டி ஸ்டெப்ஸ். அதனால தான் வந்து நிறைய கிளைகாலிசிஸ்ல வந்து நிறைய 10 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். அதுதான் ஆல் எனர்ஜி இஸ் நாட் ரிலீஸ்ட் இன் சிங்கிள் ஸ்டெப் பட் இன் மெனி ஸ்டெப்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எனர்ஜி விச் இஸ் ரிலீஸ்டு, எனர்ஜி
released is used. What plants use this energy for? Is used for synthesis of what? What is the currency of energy in living organisms, ma? ATP. ATP, super, very good. ATP full form சொல்றீங்களா? Adenosine triphosphate. Yes, adenosine triphosphate. So the energy which is released by respiration is used for the synthesis of ATP. Remember this, children. நம்ம ரொம்ப conceptual wise போறோம். Please understand. And now see, suppose this is a respiratory substrate. Respiratory substrate. இப்போ நமக்கு எனர்ஜி வேணும்னா நீங்க இட்லி சாப்பிடணும்னு தேவையில்லை. நீங்க வந்து ஒரு வடை சாப்பிட்டா கூட யூ வில் கெட் எனர்ஜி. நீங்க வந்து அதே மில்க் குடிச்சா கூட நீங்க யூ வில் கெட் எனர்ஜி. ஸோ இட்லியில கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு, மில்க்ல புரோட்டீன் இருக்கு, புரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ். ஸோ நீங்க கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டாதான் எனர்ஜி வரும்னு கிடையாது. There are many substrates like what? You can get energy from carbohydrates. You can get energy from proteins. You can get energy from fats also. Okay. So here we are getting energy from any of these respiratory substrates. Energy. And that energy is used for the generation of ATP. Remember this, children. Is this clear? Hema? Yes, ma'am. Yes. Steffi, Dhanya, Hema, Abdur, Srinidhi, Sriram, Kanmani. I hope I am clear Yes, till ma'am. here. Yes, ma'am. Clear. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now let us move on to the next step. Next step என்ன? இப்போ நமக்கு குளுக்கோஸ் இருக்கு, பிளான்ட்ல வந்து குளுக்கோஸ் இருக்கு. அந்த குளுக்கோஸ்ல இருந்து தான் இப்போ பிளான்ட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் குளுக்கோஸ் இஸ் C6H12O6. C6H12 carbon, 1 carbon, 2 carbon, 3, 4, 5 and 6. C6 இருக்கிறதுனால 6 carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So இந்த 6 கார்பனை ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா எப்படி செப்பரேட் பண்ணணும், இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்ல எப்படி செப்பரேட் ஆகுதுன்னா 3 கார்பன் ஆட்டம்ஸா செப்பரேட் ஆகுது லைக் திஸ். ஓகே. ஸோ 1, 2, 3 கார்பன், 1, 2, 3 கார்பன். ஸோ 3 கார்பன் காம்பவுண்ட் என்ன? பைருவேட். இது வந்து பைருவேட் தான். So one glucose is getting separated, getting formed into, it is forming into 2 molecules of pyruvate. புரியுதா? இப்போ கிளைகாலிசிஸ் ப்ராசஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்லமா, கிளைகாலிசிஸ் ப்ராசஸ்னா என்ன? நம்ம ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் இட் இஸ் கிவிங் 2 பைருவேட் மாலிக்யூல்ஸ். அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா நடுவுல ஒரு 10 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குமா. அந்த 10 ஸ்டெப்ஸ் நடந்து 3 இது வந்து 3 கார்பன் மாலிக்யூல் பைருவேட், இது ஒரு 3 கார்பன் மாலிக்யூல் பைருவேட். ஸோ டோட்டல் எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ்? நம்பர் 1, நம்பர் 2, 2 molecules of pyruvate is formed. Pyruvate வந்து 3 கார்பன் காம்பவுண்ட். பைருவேட் வந்து 3 கார்பன் காம்பவுண்ட். கிளியர் சில்ட்ரன்? Yes, miss. எஸ். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின். Okay. Tell me answer for this. Tell me answer for this. Anyone? Cellular respiration. Very good. Why? Read the question and tell me answer. Da yaar the answer பண்ணது? Akshaya, ma'am. Very good, Akshaya. Read the question and tell me the answer. The mechanism of the breakdown of food material within the cell to release energy and the trapping of the energy for the synthesis of ATP is cellular respiration. Very good. Correct, Amma? Others also, do you agree with this answer? Yes? Yes, ma'am.
Okay, now tell me the answer for this. Akshaya இல்லாம வேற யாராவது சொல்லுங்க. The compounds that are oxidized during respiration are called. Respiratory substrates. Very good. What is your name? Harini. Harini. Very good, Harini. Akshaya, Harini. Super. Very good. Next. The most common respiratory substrate என்னன்னு சொன்ன? Glucose. Glucose. Very good. Very good. Glucose. Glucose. Who told this? Who said this? Revati ma'am. Revati. Good, 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 ma. 3-4 children told this answer. Very good. Now tell me this answer. The number of molecules of pyruvic acid formed from one molecule of glucose at the end of glycolysis. எத்தனை molecules? Two. Two pyruvate. அதான் இங்க சொன்னேனே. Yes, very good children. What is your name? பேர் சொல்லணும். I'll just call you when asking questions. Tell me. Steffi answer பண்ணீங்களா? Yes, ma'am. Okay, very good. Okay, ma. இப்ப பாருங்க. Do plants breathe? Yes, plants breathe because they need oxygen. What for they need oxygen? For oxidation of food. They need oxygen for oxidation of food. Okay, but they do not have well-developed respiratory system. Ma. நமக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி பிளான்ட்ஸ்ல ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கா? கிடையாது. Well-developed respiratory system is absent. அதனால என்ன நடக்கும்? ஆனா gaseous exchange எப்படி நடக்குமா பிளான்ட்ஸ்ல? Gaseous exchange takes place by what? This is leaf. லீஃப்ல வந்து அதுக்கு மேல குட்டி குட்டி போர்ஸ் இருக்கும். என்னமா அந்த போர்ஸ்? Stomata ma'am. Stomata. வெரி குட். ஸ்டொமேட்டா. அந்த ஸ்டொமேட்டால இருந்து தான் ஆக்சிஜன் உள்ள வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகும். எப்போ? திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன். அதே போட்டோசிந்தசிஸ்னா உள்ள என்ன கேஸ் வரணும்? கார்பன் டை ஆக்சைடு. வெளியே என்ன போகுது? ஆக்சிஜன். Right? So the exchange of gases takes place because of stomata in plants. யங் பிளான்ட்ஸ்ல அப்படின்னா ஸ்டொமேட்டாமா, கிரீன் பிளான்ட்ஸ்லனா ஸ்டொமேட்டா. அதே வந்து that is the older plants, the plants which have the trees, the big trees which have bark அப்படின்னா lenticels. Okay, copy this children, copy. Exchange of gases takes place at in stomata and lenticels. Done? Okay. Yes. Now next பாருங்க. How large trees can sustain without respiratory system? Respiratory system இருந்தா தானே gases எல்லாம் ரீச் ஆகுறதுக்கு. அப்போ இதுக்கு ஒரு respiratory system இல்லைன்னா என்ன? How it is taking that? How it is able to sustain? அதுக்கு question எப்படி கேட்பாங்கன்னா, how large trees? Large trees na, tell me the name of any large tree, children. Large tall tree. Banyan tree. Banyan tree. Tell me one tall tree. Coconut tree. Palm tree Yes. ma'am. Yes. Then eucalyptus also, right? Eucalyptus. அந்த ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் வந்து எப்படி ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னா, பிளான்ட்ஸ்ல எப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளான்ட் பார்ட் வந்து இட் கேன் டேக் கேர் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நீடு. நமக்கு வந்து மொத்தம் பாடிக்கு கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா லங்ஸ்ல இருந்து தானே நடக்கும். ஆனா பிளான்ட்ஸ்ல வந்து லங்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே சிஸ்டம் கிடையாது. அதனால பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கிற எவ்ரி பார்ட் வந்து இட் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் நீட். ரெஸ்பிரேஷனுக்கு இட் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட் செல்ஃப், ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட். ஸோ அது எப்படி எழுதுனா நீங்க? ஈச் பிளான்ட் பார்ட் டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன்
gas exchange need. அதனால இதுக்கு ஒரு சிஸ்டமே தேவைப்படல. என்ன பாருங்க, ரூட் இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஸ்டெம் இருக்கட்டும், or let it be leaves, they have lower respiration rate. Lower respiration rate, na, they need less oxygen only for respiration. Why? Because they are not moving, children. But we are moving, we are working, we are moving from here and there. For that, we need energy. More energy we need. But these roots, stem, and leaves, they have lower respiration rate as compared to animals. Because they are standing in a place, they do not move. Okay? Understood, ma? Yes, ma'am. And Yes, each ma'am. living cell, no, each living cell of plant, it is close to the plant surface. அதனால டைரக்டா வந்து கேசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன். இதுக்கு ஒரு சிஸ்டமே தேவையில்லை. ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் பிளான்ட் வந்து இட் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட் இஸ், அது வந்து அதோட நெசசிட்டிக்கு தட் இஸ் டேக்கிங் ஆக்சிஜன் த்ரூ இட்ஸ் பிளான்ட் சர்ஃபேஸ். அதனால தான் இதுக்கு ஒரு சிஸ்டமே தேவையில்லை. சரியாமா? ஸோ each plant can take care of its own gaseous exchange need. அது எப்படி இருக்கும்னா, சீமா இங்க பாருங்க, திஸ் இஸ் எ பிளான்ட், ரைட்? லென்டிசெல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ட்ரீயோட பார்க்கு இருக்கும்னு சொன்னேன். லென்டிசெல்ஸ் பார்க் இருக்கிற ட்ரீ, பெருசா இருக்கிற ட்ரீக்கு வந்து ஸ்டொமேட்டா இருக்காது. யங் ஸ்டெம்மு, கிரீன் லீவ்ஸ், அதுல மட்டும் ஸ்டொமேட்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி பெருசா இருக்கிற ட்ரீஸ்க்கு பிரவுன் கலர் பார்க் வந்து இருக்குமே, அந்த ட்ரீஸ்க்கு ஸ்டொமேட்டா இருக்காது. எது? லென்டிசெல்ஸ் இருக்கும். இட் இஸ் எ பார்க். லென்டிசெல்ஸ் இருக்கும். இதுல பேரன்கைமா டிஷ்யூக்கு நடுவுல இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அங்கேதான் வந்து ஈஸியா கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கிறதுனால இதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டமே தேவையில்லை. ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தேவையில்லை பிளான்ட்க்கு. Clear? Now, let us see how plant is taking care of the complete combustion of glucose. Complete combustion என்ன? Complete combustion of glucose பார்க்கலாம். Complete combustion of glucose. Complete combustion of glucose na, this is என்ன நடக்கணும்? Every carbon bond வந்து is broken down here. இதுதான் வந்து complete combustion of glucose சொல்லலாம். Every carbon bond, நான் சொன்னேனே இங்க இருக்குப்பா கார்பன் பாண்ட் இருக்கும் குளுக்கோஸ்ல சொல்லிட்டு. Where did I tell you? Yes, here I told you, no, it has got many bonds between carbon, அதெல்லாம் break down ஆகணும் சொல்லிட்டு, that has to take place. Every carbon bond in the presence of oxygen நடந்தா அந்த ரெஸ்பிரேஷனுக்கு பேர் என்னமா? The respiration which takes place in the presence of oxygen is known as what? Oxidation. Oxidation. Oxidation is addition. Aerobic respiration. Is the name of respiration. Oxygen இருந்தா மட்டும் நடக்கும். அந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேஷனுக்கு பேர் என்ன? Aerobic respiration. Very good. Presence of oxygenல நடக்கிறது வந்து aerobic respiration. Very good. Yes. In the presence of oxygen, now what is going to happen? Now each and every bond present between the carbon atoms is going to break. Let us see what is going to happen now. So glucose, what is the chemical formula of glucose? C6H12O6. What has to happen here? Here C6H12O6, glucose is taking 6 molecules of oxygen and is producing 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water and energy. How this energy is produced? In the form of ATP. Right?
This is only known as aerobic respiration. It is taking place inside a cell. Clear, children? This is the formula for respiration. Aerobic respiration. Now see. Tell me the answer for this. General formula for aerobic respiration என்ன சொல்லுவீங்க? B. அதான் என்னடா? C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy தானே? Yes, that is only correct. Okay. So such type of questions will be asked. So you should be ready for even simple இது கேட்டா கூட you should be able to understand and answer it. சரி, ஏரோபிக்னா சொன்னீங்க, anaerobicனா என்ன? Absence of oxygen. Absence of oxygen. Yes, the organisms which undergoes respiration in the absence of oxygen, they are known as anaerobes. அப்படின்னா organisms, you can take down the definition, which can survive ஆக முடியும், can live in absence of oxygen. இதுல 2 types இருக்குமா? ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா மட்டுமே சஸ்டெயின் ஆகுறது வந்து ஆப்ளிகேட் anaerobes. ஸ்ட்ரிக்டா அது வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடாது. அது அலைவ் இருக்கணும்னா, அது உயிரோட இருக்கணும்னா அதுக்கு ஆக்சிஜனே இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி anaerobes வந்து ஆப்ளிகேட் anaerobes. அப்போனா என்ன சொல்லலாம் நீங்க? ஆப்ளிகேட் anaerobes வந்து ஆர்கானிசம்ஸ் which can't survive. Oxygen இருந்தா they will die. Can't survive in presence of oxygen. அதுதான் ஆப்ளிகேட் anaerobes. கண்டிப்பா எனக்கு வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடாது, நான் உயிரோட இருக்கணும்னா அந்த மாதிரி இது வந்து ஆப்ளிகேட். இல்லை பரவாயில்ல, நான் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாம இருப்பேன், ஆனா ஆக்சிஜன் இருந்தா விட there is no problem for me. அப்படி சொல்ற ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து facultative anaerobes. Remember this word ma, facultative anaerobes. ஆப்ளிகேட் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்டா ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடாது. ஃபேக்கல்டேட்டிவ்னா நோ ப்ராப்ளம், ஆக்சிஜன் இருக்கலாம், ஆனா ஆக்சிஜன் இல்லைன்னு கூட ஐ கேன் லிவ். அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ். ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ் ஒன். ஆர்கானிசம்ஸ் which can survive in both what? Presence and absence of oxygen. இதுதான் வந்து facultative anaerobes. ஸ்டெஃபி புரியுதாமா? எஸ் அப்துல்? Yes, ma'am. able to understand? Yes. Yes, ma'am. எப்படி வந்து இந்த anaerobes வந்தது எர்த்ல அப்படின்னா பாருங்க, அதுக்கு சொல்றேன். ஏர்லி அட்மாஸ்பியர் இருந்ததா? ஏர்லி அட்மாஸ்பியர்னா என்ன சொல்லலாம் நீங்க? when the earth was born afresh, first earth when it was வெறும் கார்பன் டை ஆக்சைடு, அமோனியா, மீத்தேனு, வாட்டர் வேப்பர், இது மட்டும்தான் இருந்துதான் ஃபர்ஸ்ட் ஏர்லி அட்மாஸ்பியர் when the earth was newborn earth. earth எப்படி பார்ன் ஆச்சுமா? பிக் பேங் தியரி அதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த டைம்ல இந்த கேசஸ் மட்டுமே இருந்துதான். அப்போ ஆக்சிஜன் வாஸ் ஆப்சென்ட். அந்த டைம்ல some organisms, early organisms, no, they survived. Early organisms which were there during the formation of new earth, they survived without oxygen, children. இதிலிருந்து ஃபார்ம் ஆனது தான் வந்து anaerobic organisms. இப்போ இந்த டைம்ல, at this time, the organisms which were evolved were anaerobic organisms. அது அப்படியே கண்டினியூ ஆயிடுச்சு. சரியாமா? கண்மணி புரியுதாமா? ஹரிணி, யுவஸ்ரீ, ரோஷன்? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am.
ஓகே, Yes, அப்ப ma'am. பாருங்க, நாங்க வந்து என்ன பார்க்கலாம் இப்போ? we can see some examples. facultative anaerobesக்கும் obligate anaerobesக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். facultative anaerobes என்னன்னு சொன்னேமா? The நித்யஸ்ரீ? organism which can present both in the absence and presence of oxygen. எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா கூட ஐ வில் பி அலைவ், ஆக்சிஜன் இருந்தா கூட ஓகே, ஐ வில் பி அலைவ், அந்த மாதிரி சொல்லும் ஆர்கானிசம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மைக்கோபிளாஸ்மா. மைக்கோபிளாஸ்மா ஒரு பாக்டீரியா. பயாலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன்ல படிச்சிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? பயாலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் படிச்சிருக்கீங்களாமா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. அதுல வந்துதா மைக்கோபிளாஸ்மா? எஸ், மைக்கோபிளாஸ்மா வந்துதாரா? அதுல மைக்கோபிளாஸ்மாவோட ஒரு யூனிக் திங் என்ன சொல்லுங்க? Lack of cell wall. வெரி குட். ஹூ இஸ் திஸ்? Akshaya, ma'am. வெரி குட் அக்ஷயா. லேக் ஆஃப் செல் வால். இன்னும் என்ன இருக்கும்? Smallest living organism. லிவிங் செல். வெரி குட், வெரி குட். எஸ், ஸோ அதெல்லாம் வந்து மைக்கோபிளாஸ்மா. சரி, இப்போ ஆப்ளிகேட் ஏரோப்ஸ். ஆக்சிஜன்னா எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, ஆக்சிஜன் இருந்தா நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படி சொல்ற ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஆப்ளிகேட் anaerobes. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? which can survive only in the absence of oxygen. present இருந்தா அது சர்வைவ் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள் தெரியுமா? யாராவது சொல்றீங்களா? கிளாஸ்ட்ரீடியம், இதுவும் ஒரு பாக்டீரியாடா. இதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன்னா பிடிக்காது, ஆக்சிஜன் இருந்தா இது சர்வைவே ஆகாது. புரியுதாமா டிஃபரன்ஸ்? ஐ டோல்ட் யூ அபவுட் ஏரோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ், anaerobic ஆர்கானிசம்ஸ். எப்படி வந்து anaerobic ஆர்கானிசம்ஸ் எர்த்ல வந்தது? ஏர்லி அட்மாஸ்பியர் இருக்கும்போது வேற கேசஸ் இருந்தது தவிர ஆக்சிஜன் இல்லை. அந்த டைம்ல சர்வைவ் ஆன anaerobic ஆர்கானிசம்ஸ் தான் இப்போ நமக்கு இருக்கு. சரியா? கிளியர்? Can we move on to the next topic? Can we move on to the next topic, children? Yes, ma'am. Yes. ma'am. Kavish, yes. Pandya, Yashini, very good. Harini, Nitish. Okay, children. Now, let us learn about, let us go into the topic respiration. See, all what I explained you were the basic things which you need to know before starting this chapter. Now, respiration க்கு உங்களுக்கு நான் டெஃபினிஷன் கேட்பேன், என்ன சொல்லுவீங்க? ரெஸ்பிரேஷன் வந்து ஒரு செல்லுலார் ப்ராசஸ். செல்லுலார் ப்ராசஸ்னா செல்குள்ள நடக்கிற ப்ராசஸ். அண்ட் இதுக்கு நிறைய என்சைம்ஸ் தேவைப்படும். அப்போ இது வந்து ஒரு என்சைமேட்டிக் ப்ராசஸ். பயாலஜி வந்து சில்ட்ரன் உங்களுக்கு அந்த டேர்மோட மீனிங் தெரிஞ்சா போதும், நல்லா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். என்சைமேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்ன? the process which takes place with the help of enzymes. செல்லுலார் ப்ராசஸ்னா என்ன? process which takes place inside a cell. கரெக்டா? yes. and respiration is nothing but what? Oxidation of what, Akshaya? Oxidation of? Respiratory substrates. Yes, that is food, right? Very good. And என்ன நடக்கணும்? ரெஸ்பிரேஷன்ல ஸ்டெப் வைஸ் ஆக்சிடேஷன் ஹேஸ் டு டேக் பிளேஸ். அதனாலதான் நம்ம நிறைய ஆக்சிஜன் ரெஸ்பயர் பண்ண. பாத்தீங்களா எவ்வளவு யூஸ் இருக்கு ஆக்சிஜனோட யூஸ்? நீங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு கூட வந்து எனர்ஜியா மாறுறது ஆக்சிஜன் இருந்தாதான். சரியா? நீங்க நல்லா வாக்கிங் பண்ணிட்டு ஆக்சிஜன் ரெஸ்பயர் பண்ணிட்டு இருந்தா யுவர் மெட்டபாலிசம் வில் பி வெரி குட். ஸ்டெப் வைஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம படிக்க போறது வந்து ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் பத்தி. ஹேமா, ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் என்னடா? The respiration which takes place in the presence of oxygen. சூப்பர், குட். ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. நான் சொன்னேன்ல, ஒரே வாட்டி இது நடக்காது, ஸ்லோவா நடக்கணும். நீங்க சொல்லுவீங்க ஒரே வாட்டி நான் வந்து ஜாப் வாங்குவேன்னு. நோ, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி எல்கேஜி, அதுக்கப்புறமா யூகேஜி, அதுக்கப்புறமா எல்லாம் நிறைய கிளாஸஸ் முடிச்சுட்டு +1 +2 வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு எஸ் யூ கேன் பிகம் எ டாக்டர். அதானே? ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டெப் வைஸ் இருக்கு இந்த ரெஸ்பிரேஷனுக்கு கூட. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளைகாலிசிஸ். இந்த ஸ்டெப்ஸ் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்
லிங்க் ரியாக்ஷன். அதுக்கு அடுத்தது கிரெப்ஸ் சைக்கிள். அதுக்கு அடுத்தது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். அப்போதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? What we will get? Energy. Energy in the form of ATP. அப்போதான் ATP synthesize ஆகும். பாத்தீங்களா? ஓகே நிதிஷ், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இங்க? What are the steps in aerobic respiration? Roshan, what are the steps in aerobic respiration? Somendra, Yashini, சொல்லுங்கம்மா. All the steps. Glycolysis, link reaction, Yes. Krebs cycle, electron transfer chain, ATP synthesis. Very good. Remember this. பார்க்காம சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க. யார் சொல்லுவீங்க பார்க்காம? Who will say? Yes, I will say. Yes, tell me. What is your name? Vedadarshini, ma'am. Yeah, tell me. First step, glycolysis. Next, link reaction and Krebs cycle and electron transport chain. Last? Last, we will get ATP in the form of energy. Super, very good. So, how your mindset should be, no? While I am listening the class from the teacher, I should learn it simultaneously. That should be your mindset. ஓகே, அப்படியே இது எடுத்துட்டு போகலாம். நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டரு லேர்ன் பண்ணிட்டே வந்து கிளாஸ் லிசன் பண்ணிட்டே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் தானே ஏடிபினா? அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். ட்ரைபாஸ்பேட் அப்படின்னா எத்தனை பாஸ்பேட் இருக்கு? 3 பாஸ்பேட் இருக்குல்லம்மா. எஸ், ஏடிபி அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். இதுல என்னென்ன இருக்கு? அடினோசின் இருக்கு. ஓகே, அடினோசின் இருக்கு. அந்த அடினோசினோட டுகெதர் என்ன இருக்கு? பாஸ்பேட் இருக்கு. எத்தனை பாஸ்பேட்? 3 பாஸ்பேட் இருக்கு. அதனால்தான் இதோட பேர் வந்து அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். ஓகே, இன்னொன்னு இருக்குதான். என்ன அது? அடினோசின் டைபாஸ்பேட். அப்போதான் எத்தனை பாஸ்பேட்மா? இது வந்து ஏடிபி. ஆமா, 2. குட். ஸோ அடினோசின் இந்த காம்பவுண்டோட நமக்கு எத்தனை பாஸ்பேட்டு? 1 பாஸ்பேட், 2 பாஸ்பேட். ஓகே, 2 பாஸ்பேட் இருக்கிறது அடினோசின் டைபாஸ்பேட் சொல்லலாம். இன்னொன்னு இருக்கு. என்னது? அடினோசின் மோனோபாஸ்பேட். இதெல்லாம் எனர்ஜி ஃபார்ம்ஸ். ஆனா ஏடிபி மட்டும் ஒரு கிரேட் எனர்ஜி ஃபார்ம். ஏஎம்பி. ஏஎம்பி அப்படின்னா அடினோசினோட எத்தனை பாஸ்பேட் இருக்குடா? 1 phosphate only. So this is adenosine monophosphate. நமக்கு என்ன and how these things are formed? நீங்க வந்து அடினோசின் மோனோபாஸ்பேட்க்கு இன்னொரு பாஸ்பேட் அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா it becomes adenosine diphosphate. அந்த அடினோசின் டைபாஸ்பேட்க்கு இன்னொரு பாஸ்பேட் அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா that becomes adenosine triphosphate. இப்போ இதெல்லாம் நடக்கணும் நமக்கு ரெஸ்பிரேஷனுக்கு. இந்த பாஸ்பேட் பாண்ட்ஸ் அட்டாச் ஆகணும். இதெல்லாம் பண்ணாதான் ஏடிபி சிந்தசிஸ் நடக்கும்னு சொல்றாங்க. சோ ஒரு ஏடிபில இருந்து ஒரு பாஸ்பேட் வெளியே போயிடுச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் ஏடிபி. அண்ட் ஏடிபி வந்து ஏடிபியா மாறணும் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் டு டேக் 1 பாஸ்பேட். ஐ எம் டெல்லிங் ஹவு ஏடிபி இஸ் ஃபார்ம்டு. சரியா? ஸோ நமக்கு எனர்ஜி வந்து ஏடிபி ஃபார்ம்ல we will get adenosine triphosphate. Energy வந்து not only in the form of ATP, you can get in the form of NAD also. NAD அப்படின்னா என்ன? நிகோட்டினமைடு அடினைன் dinucleotide, NAD. And also you can get energy in the form of flavin adenine dinucleotide. இது என்ன? இது FAD. You can get in these both forms also, not only in the form of ATP. அப்போ என்ன தெரியுமா? இந்த ஃபார்ம்ஸ்ல வந்தா நமக்கு எனர்ஜி எப்படி மேம்னா சொல்றேன் பாருமா. NAD பிளஸ் வந்து it undergoes reduction to form what? NADH. NADH plus H plus. And NADH plus H plus undergoes oxidation to form NAD plus.
All these are basic things you should understand before going into the main respiration process. NAD reduce ஆயிடுச்சுன்னா NADH ஆ மாறும். NADH oxidize ஆயிடுச்சுன்னா NAD plus ஆ மாறும். And you remember one thing, 1 NADH is equal to 3 ATP children. சரியா? 1 NADH is equal to 3 ATP. இது எப்படி தெரியுமா? இப்போ $1 is equal to how many Indian currency? 82 rupees. Very good. So இந்தியாவுக்கு வந்து நீங்க டாலர் கொடுத்தா it will not be this இல்லையா? So 82 rupeesக்கு ஈக்குவலா $1. அந்த மாதிரி இந்த NAD கூட NAD வந்து ஈக்குவல் டு 3 ATP இதோட எஃபிஷியன்சி. அதே வந்து FAD பாருங்க, FAD வந்து it gets reduced, it undergoes reduction to form FADH2 and FADH2 undergoes oxidation to form FAD and 1 FADH2 is equal to 1 FADH is equal to 2 ATP. Remember this count ma. 1 NADH 3 ATP க்கு சமானம். 1 FADH 2 ATP க்கு equal. Remember this. Clear? Till here it is clear? So we can get, as I told earlier, we can get energy in the form of ATP or in the form of NADH or in the form of FADH. இதெல்லாம் எனர்ஜி ஃபார்ம்ஸ் தான். ஆனா பேஸ் மெயின் வந்து நமக்கு ATP தான். சரியா? Okay children. Now let us go. What is the first step ma? First step என்ன Glycolysis. respiration ல? Yes. Glycolysis. சரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கிளைகோலைசிஸ். கிளைகோலைசிஸ் அப்படின்னா என்னடா? கிளைகோஸ். கிளைகோஸ் அப்படின்னா சுகர். Breaking down of glucose. வெரி குட். சுகரோட பிரேக் டவுன் தான் வந்து கிளைகோலைசிஸ். இப்போ அதுதான் நடக்க போகுது. ஸோ இது யாரு தெரியுமா சொன்னது? சி இவ்வளோ எல்லாம் கொடுத்தாச்சு நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல, அது லேர்ன் பண்றதுக்கே நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா பாருங்க, இந்த கிளைகாலிசிஸ் நடக்கும் பிளான்ட்ஸ்ல, ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும், இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ண சயின்டிஸ்ட், they all are great people, right, who has discovered all this. So this glycolysis was given by Gustav Embden, scientist பேருமா Otto Meyerhoff, J. Pranas. Gustav Embden, Meyerhoff, J. Pranas. இங்க பாருங்க EMP. அதனால கிளைகாலிசிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து EMP pathway based on the name of the scientist. Okay ma? Oh, இப்ப பாருடா. Don't write this one. I'm just explaining you. Okay, I told you this is a cell. செல்குள்ள aerobic respiration நடக்கிற ஆர்கன் என்ன? What is this organ in which aerobic respiration is taking place? சரி, நான் draw பண்ணி காட்டுறேன், உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்க. Chloroplast. Oh, respiration is taking place here. What is this children? Mitochondria. Yes, it is. இந்த உள்ள இன்னர் மெம்பரேன் கிறிஸ்டே இல்லமா, ஃபோல்டிங்ஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியால தானே கிறிஸ்டே இருக்கும். This is mitochondria and this is a cytoplasm of a cell. This is a cell and this is a plasma membrane. எதுக்கு இந்த டயக்ராம் டிரா பண்ணேன்னா, to show you where glycolysis takes place. Glycolysis cytoplasmல நடக்குமா? Glycolysis takes place in cytoplasm. Glycolysisல what should happen? One glucose will undergo glycolysis to form what? Firstல சொன்னேன். To form what? 2 pyruvic acid. Very good. Pyruvic acid சொன்னாலும் pyruvate சொன்னாலும் சேம் தான். சரியா? டிஃபரன்ஸ் என்ன சொல்றேன் பாருமா, பைருவிக் ஆசிட்க்கு பைருவேட்க்கு. பைருவிக் ஆசிட் வந்து இட் இஸ் CH3 C COOH டபுள் பாண்ட் O. நான் பைருவேட் அப்படின்னா பைருவேட் இஸ் CH3
See, என்னமா difference? What is the difference between pyruvic acid and pyruvate? ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு. அவ்வளவுதான். அதான் difference. நான் ரெண்டுமே, if they give you pyruvate also, it is pyruvic acid only. Okay. Remember this. So glycolysis, this thing was given by Emden Meyerhoff Pranas. அதனால்தான் இந்த glycolysisக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, EMP pathway. Where this EMP pathway is taking place? It takes place in, occurs in what? சைட்டோபிளாசம். Glycolysis occurs in cytoplasm. Aerobic organism இருக்கட்டும், anaerobic organism இருக்கட்டும், glycolysis takes place in cytoplasm. So this occurs in both aerobic and anaerobic organisms. Again, aerobic anaerobic na difference தெரியும்ல? Aerobic na which respires in the presence of oxygen, anaerobic na in the absence of oxygen. Okay. And glycolysisல oxygen use ஆகாதுடா. அதனால்தான் இது வந்து ஒரு common step ரெண்டிட்லயும். No oxygen is used in glycolysis. No oxygen used in glycolysis. That's why I am telling it takes place in both aerobic and anaerobic and சொல்றது அதுதான். Okay. And then carbon dioxide produce ஆகாது. No carbon dioxide is produced in glycolysis. Respiration na you are taking oxygen, leaving carbon dioxide சொல்றீங்களா மேம்? அப்போ இங்க ஆக்சிஜன் யூஸ் ஆகாது, கார்பன் டை ஆக்சைடு லிபரேட் ஆகாது கிளைகாலிசிஸ்ல. சரியா? இந்த ப்ராசஸ் அப்படி. சோ இது என்ன சொல்றேன்னா, இது வந்து வெறும் பார்ஷியல் ஆக்சிடேஷன். This is partial oxidation because no oxygen is used, no carbon dioxide is liberated. So this is partial oxidation of glucose into how many molecules of glucose? One molecule of glucose into how many molecules of pyruvate, children? 2. Yes, 2 molecules of pyruvate. And one important point, how many step process is this? It is a எத்தனை steps இருக்கும் glycolysisல சொன்னேன்? How many steps are there in glycolysis? 10-step process. Very important. Once it was asked in NEET, children. Glycolysis is a dash step process. எத்தனை steps இருக்கும் glycolysisல அப்படின்னா 10 steps. இங்க பாருமா, இங்க இருந்து அதோ இந்த ஒரு குளுக்கோஸ்ல இருந்து 2 பைருவேட்டா மாறணும் அப்படின்னா நடுவுல 10 steps இருக்குடா. இதுதான் சைட்டோபிளாசம்ல நடக்குது. ரெண்டுமே ஏரோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ்ல, எனரோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ்ல this takes place in cytoplasm. ஒரு 10 step process. Remember, அந்த 10 steps நம்ம இப்போ learn பண்ண போறோம். Have you noted this? Yes? Yes, ma'am. Yes. Yes, So ma'am. என்னன்னா பாருமா, இது குளுக்கோஸ் வந்து 6 carbon molecule and it is splitting into 2 molecules of pyruvate. Pyruvate வந்து 3 carbon compound. Okay? அதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா கூட சொல்லுங்க மேம் அப்படின்னா சரி. 6 கார்பன்னா C6H12O6. அதே பைருவேட்க்கு வந்து C3H4O3. ஓகே, 2 molecules பைருவேட் இப்போ நம்ம பண்ண போறோம். ஓகே, கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர் டில் ஹியர்? Yes, ma'am. திவ்யா, ஹேமா, ரேவதி, திவ்யஸ்ரீ, கவிஷ், சோமேந்திர, Yes, வேதரத்னி, ஸ்ரீநிதி, Yes, ஸ்ரீராம். ma'am. ஓகே சில்ட்ரன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நம்ம பிளான்ட்ஸ் இல்ல பாட்னினா கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைப்பீங்க. ஆனா இல்லடா, நீங்க கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுட்டா யூ வில் திங்க் பிளான்ட்ல போய் இதெல்லாம் நடக்குதா அப்படின்னு நீங்க யோசிப்பீங்க. அப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ இன் பிளான்ட் செல் சுக்ரோஸ் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டியூரிங் வாட்?
transportation தானே. Glucose is transported in the form of sucrose. So sucrose வந்து is converted into glucose and fructose. Glucose and fructose சேர்த்து தான் சுக்ரோஸ்ன்னு சொல்றோம். And இது ரெண்டுமே, the glucose fructose ரெண்டுமே can undergo glycolysis pathway. Can undergo glycolysis pathway because both are same only. So what is happening? Sucrose, which is a 12 carbon compound, is splitting into glucose and fructose. And இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டிட்லயுமே glycolysis நடக்கும். இதுவும் ஒரு 6 carbon compound தான், இது ஒரு 6 carbon compound தான். அதனால இதுல கூட glycolysis நடக்கும். glycolysis நடந்து 2-pyruvate form ஆகும். And fructoseல கூட glycolysis நடந்து 2-pyruvate form ஆகும். Clear? And இதுக்கு தேவையான enzyme வந்து invertase. The enzyme responsible for formation of glucose and fructose from sucrose is invertase. Clear? Yes? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா sucrose வந்து it is dividing into glucose and fructose. What we will think, நம்ம என்ன நினைப்போம், glucose மட்டும் glycolysis நடக்கும் நினைப்போம். ஆனா அப்படி இல்ல, fructose வந்து it can undergo glycolysis. Now we will see what is happening in our glycolysis process. Ma glycolysis process எத்தனை step process சொன்னடா? 10. அந்த 10 steps, 10 steps, ma'am. அந்த 10 steps நாம இப்போ லேர்ன் பண்ணிக்கலாமா? அப்படியே நீங்க லெசன் கேட்கும் போதே we can learn it. Okay, first glucose இருக்கு. Okay, glucose வந்து என்ன நடக்கணும் குளுக்கோஸ்ல? it has to இது வந்து ஒரு 6 carbon compound. 6 carbon compoundனா ஓகே, நான் டிரா பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. 3, 4, 5, 6 carbon இருக்கு. So glucose is getting converted into glucose 6-phosphate. glucose 6-phosphate சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதுல என்ன எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் ஆயிருக்குமா? பாஸ்பேட் ஆட் ஆயிருக்கா? சோ என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த 6 molecules ஆஃப் கார்பனுக்கு என்ன அட்டாச் பண்ணணுமா? பாஸ்பேட் அட்டாச் பண்ணணும்ல. இங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம், பாஸ்பேட் அட்டாச் பண்ணிடலாம். அந்த பாஸ்பேட் வரணும்னா என்ன யூஸ் பண்ணணும்? நமக்கு பாஸ்பேட் எங்க இருந்து வரும்? I told you ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொன்னேன், இங்க பாஸ்பேட் எங்க இருந்து வரணும் நமக்கு? வாட்? ஏடிபி தானேடா. குளுக்கோஸ்ல இருந்து குளுக்கோஸ் 6-phosphate சேஞ்ச் ஆகணும்னா ஒரு ஏடிபி தேவைப்படுதுமா. ஏடிபில இருந்து ஒரு பாஸ்பேட் எடுத்துட்டு இங்க அட்டாச் ஆகுது. அண்ட் திஸ் சேஞ்சஸ் இன்டு ஏடிபி. புரியுதா? நம்ம ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நல்ல ப்ராஃபிட் வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் காசு நம்ம போடணும்ல, கேபிட்டலு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அந்த மாதிரி தான் இங்க நமக்கு ஏடிபி கெயின் ஆகணும் அப்படின்னா 2 ஏடிபி இங்க யூஸ் ஆகும். கிளைகாலிசிஸ் ப்ராசஸ்ல 2 ஏடிபி யூஸ் ஆகிதான் நமக்கு நிறைய ஏடிபி கெயின் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏடிபி வேர் வி ஆர் யூசிங் இந்த கன்வர்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டு குளுக்கோஸ் 6-phosphate. கரெக்டா திவ்யா? குளுக்கோஸ் வந்து குளுக்கோஸ் 6-phosphate மாறணும் அப்படின்னா ஒரு ஏடிபி தேவைப்படுது. அந்த ஏடிபி யூஸ் பண்ணி தான் ஏடிபில இருந்து ஒரு பாஸ்பேட் இங்க வந்துச்சா, அந்த பாஸ்பேட் தான் இங்க போய் அட்டாச் ஆகும்டா. சரியா? சோ அதுக்கு தேவையான என்சைம் வந்து ஹெக்ஸோகைனேஸ். லேர்ன் பண்ணியாச்சா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? எஸ் மா தர்ஷினி, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லுமா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்களா? Simultaneously we learn and go. I will tell you, listen. Glucose, which is a 6-carbon molecule, is getting converted into glucose 6-phosphate
using one molecule of ATP in the presence of enzyme hexokinase. யார் சொன்னீங்க இப்படியே? Who will tell as such as I told? Can I? Yes, please. Glucose, which is a 6-carbon molecule, which is converted into glucose 6-phosphate by addition of one phosphate, which is released from ATP, and then the ATP is became ADP, and in the presence of the enzyme hexokinase. Very good. அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம். குளுக்கோஸ் 6-phosphate சொன்னாலும் 6-carbon காம்பவுண்ட் தானேமா? 6-carbon காம்பவுண்ட் தான். That changes into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate. நான் என்ன சொன்னேன்? குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் சேம் தான்ப்பா சொன்னேன்ல. ஸோ அதுவும் வந்து 6-carbon காம்பவுண்ட் தான். அதுக்கு வந்து ஒரு பாஸ்பேட் அட்டாச் இருக்கு. இதுதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, இதுல ஒன்றும் டவுட் இல்லை. இப்போ பாருமா என்ன நடக்குது. ஃப்ரக்டோஸ் 6-phosphate வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 bisphosphate. இதுல நல்லா பாருங்க என்ன இருக்கு. 1,6 bisphosphate பை அப்படின்னா 2 பாஸ்பேட் இருக்குதான். எந்தெந்த பொசிஷன்ல 2 பாஸ்பேட் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் பொசிஷன்ல, 6th கார்பன் பொசிஷன்ல. அப்போ எப்படி டிரா பண்ணலாம்? 1 2 3 4 5 6 டிரா பண்ணிட்டு பாஸ்பேட் எங்க அட்டாச் பண்ணணும் நம்ம? 1 and 6. 1 கார்பனுக்கு 6 கார்பனுக்கு. இதுதான் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட்மா. இது ஃப்ரக்டோஸ் 6-phosphate 6-carbon காம்பவுண்டு. இது வந்து இன்னொரு பாஸ்பேட் கொடுக்கணும்னா ஏடிபி தேவைப்படும்ல. ஏடிபில இருந்து தானே நமக்கு பாஸ்பேட் வருது. ஸோ அகைன் ஏடிபி பிளஸ் பாஸ்பேட், இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட். அண்ட் வாட் இஸ் த என்சைம் ரிக்வயர்ட் ஹியர்? என்சைம் வந்து phosphofructokinase. Learn the enzymes also. And fructose 1,6 bisphosphate கூட 6-carbon compound with 2 phosphate. அக்ஷயா புரியுதாடா? Yes, ma'am. Okay. And what about others? Yes. இப்போ till here இந்த ஸ்டெப் வரை எனக்கு யார் சொல்லுவீங்க? Who will tell me till here? ரேவதி, யுவஸ்ரீ, ஸ்ரீநிதி, anybody? யாஷினி, ஹரிணி சொல்றீங்களா? யார் சொல்லுவீங்க? கம் ஃபார்வர்ட் சில்ட்ரன். வாலண்டரி யூ ஹேவ் டு கம் ஃபார்வர்ட். ஹரிணி சொல்றீங்களாமா? நோ. ஏன் கஷ்டமா இருக்கா இந்த ஸ்டெப்ஸ்? ரேவதி வில் டெல் மீ. Tell these steps, Revati. First step, second, third. 3 steps. Tell me, Revati. Ma'am, glucose is a 6-carbon compound which is converted into glucose 6-phosphate with the help of enzyme called hexokinase, and further it is converted into fructose 6-phosphate, and after that it is converted into 1,6 biphosphate with the help of enzyme phosphofructokinase. Yes, exactly. Okay, now let us see the next process. Next என்ன நடக்கணும்? இந்த fructose 1,6 bisphosphate-னா உங்களுக்கு தெரியுது. ஓகே, இப்படி இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லிட்டு. This what will happen? No. மா ஒன்னு சொல்றேன் பாருடா. குளுக்கோஸ் 6-phosphate-ல இருந்து fructose 6-phosphate-க்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு arrow drop பண்ணா அதுக்கு மீனிங் என்ன? It can be converted back into both glucose 6-phosphate. Very good. Interconvertible, right? Yes, exactly. So in the same way, fructose 1,6-phosphate also gets converted into glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate, which is interconvertible. And glyceraldehyde 3-phosphate வந்து
it can change into dihydroxy acetone phosphate. இதுக்கு ஷார்ட்கட் வந்து DHAP. DHAP glyceraldehyde 3-phosphate வந்து you can say G3P. glyceraldehyde 3-phosphate-னா எப்படி இருக்கும்னா glyceraldehyde 3-phosphate. This is also known as 3-phosphoglyceraldehyde. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு 3-phosphoglyceraldehyde. So this is PGAL ன்னு சொல்லலாம். So fructose 1,6-bisphosphate is interconvertible into glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate dihydroxy acetone phosphate are same. Glyceraldehyde 3-phosphate can get isomerized into dihydroxy acetone phosphate. In the same way, DHAP can be isomerized into PGAL. So the enzyme responsible for this is isomerase enzyme. You know what is isomerization, children? Isomers na என்னடா? Same chemical formula but different in structure. Is it? Yes. Identical chemical formula இருக்கும். But arrangement and the structures will be different. அதனால்தான் இது இருந்தாலும் what you can say, they both are isomers. It can be converted into DHAP also. PGAL can be converted into DHAP. DHAP can be converted into PGAL. So what we can take, ரெண்டுமே சேம் இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன சொல்லலாம் 2 into G3 சொல்லலாமாடா? எதுக்கு எப்படி சொல்லுவீங்கன்னா இதுவும் சேம் இருக்கிறதுனால இது ஒரு மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுது, இதுவும் ஒரு மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுது. ரெண்டுமே சேம் இருக்கிறதுனால we can take it as 2G3P. Clear ma? Yes, ma'am. So Yes, see, ma'am. Yes. one thing I will ask you, tell me. So till here, how many ATP molecules are used, children? 2. 2 in the first stepல ஒன்னும் இன்னொன்னு இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்ல யூஸ் ஆயிருக்கா. சோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ்க்கு பேர் என்னன்னா வாட் இன்வெஸ்ட் பண்றோங்க. ஏடிபி இன்வெஸ்டிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏடிபி நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஃபர்தர் ப்ராசஸ் நடக்கும். அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பும் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பும் யூ கேன் கால் ஆஸ் ஏடிபி இன்வெஸ்டிங் ஸ்டெப் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ 2G3P வந்ததுமா. ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன நடக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க. 2G3P-னா 2 glyceraldehyde 3-phosphate. இதுதான் வந்து glyceraldehyde 3-phosphate. டூ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குன்னு மீனிங். எங்க இந்த மேம் 2 மாலிக்யூல்ஸ் வந்தது? திவ்யா, ஹேமா, அக்ஷயா, நித்யஸ்ரீ, எங்க அந்த 2 மாலிக்யூல்ஸ் வந்தது எனக்கு சொல்லுங்க. That PGAL one molecule and DHAP another one molecule. Super. Since they are isomers, we are taking as 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. இப்போ அடுத்தடுத்து வருதெல்லாம் வந்து 2 molecules தான் சொல்லணும். So glyceraldehyde 3-phosphate again interconvertible into 1,3-bisphosphoglyceric acid. இப்ப பாருமா, glyceraldehyde 3-phosphate வந்து 3 கார்பன் தானே. இந்த 6 carbon fructose 1,6-phosphate has been divided into 3 carbon PGAL and 3 carbon DHAP. அப்போ இந்த glyceraldehyde 3-phosphate வந்து 3 carbon தான். 3 carbon அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? 1, 2, 3. Okay. That is getting converted into 1,3-bisphosphoglyceric acid. பைபாஸ்போ 2 பாஸ்பேட் இருக்கணுமா? எந்தெந்த இடத்துல பைபாஸ்போ இருக்கணும்டா? 1 and 3. 1 and 3 quickly. Okay. So 3 molecules of carbon இருக்கு.
இதுக்கு ரெண்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் கிட்ட ஒரு பாஸ்பேட், தேர்ட் கார்பன் கிட்ட ஒரு பாஸ்பேட் இருக்கணுமா. இது பைபாஸ்போகிளிசரைட். ஆனா இது கிளிசரால்டிஹைட் 3 பாஸ்பேட் அப்படின்னா வெறும் தேர்ட் பொசிஷன்ல தான். சரியா? ஓகே, இப்ப பாருமா, 1,3 பைபாஸ்போகிளிசரால்டிஹைடு ஃபார்ம் ஆகணும்னா இந்த கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட்க்கு ஒரு NAD+ தேவைப்படுது. NAD+ இருக்கு சைட்டோபிளாசம்ல. வாட் வில் ஃபார்ம் டியூ டு த ரிடக்ஷன் ஆஃப் NAD+, சில்ட்ரன்? NADH plus H plus. வெரி குட். NADH+H+ ஃபார்ம் ஆச்சு. சரி, ஓகே. ஸோ டோட்டல் 1 மாலிக்யூல்னா ஒரு NAD சொல்லலாம். இங்க 2 மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கிறதுனால எத்தனை NAD இங்க ஃபார்ம் ஆகுமா? 2. 2 NADH+H+ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, கிரேட். இப்போ நெக்ஸ்ட் 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரிக் ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் பொசிஷன்ல வந்து பாஸ்பேட் இருக்கு. ஹவு மெனி மாலிக்யூல்ஸ்? 2 மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் 2 அப்படியே கண்டினியூ ஆகும்டா இங்க 2 மாலிக்யூல்ஸ். ஸோ இந்த 2 மாலிக்யூல்ஸ் இதுவும் வந்து 3 கார்பன் காம்பவுண்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ interconvertible into what? This can convert into 3-phosphoglyceric acid. 3-phosphoglyceric acid, which is a 3 carbon compound. Again, 3-phospho. இங்க என்ன சொல்றாங்க? 3 கார்பன் தான் இது. ஆனா தேர்ட் பொசிஷன்ல மட்டும் பாஸ்பேட் இருக்கு சொல்றாங்க. ஓகே, அப்போ ஒரு பாஸ்பேட் எங்க போச்சு? ஒரு பாஸ்பேட் எங்க போச்சுன்னா இந்த ஸ்டெப் இருக்கே, இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து இந்த ஸ்டெப்க்கு வரும்போது ஒரு ATP ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ATP ஃபார்மேஷனுக்கு திஸ் பாஸ்பேட் இஸ் given. which phosphate? ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிற பாஸ்பேட் இஸ் given off. So what will happen? ADP, which is present in the cytoplasm, will take this phosphate and what it will form? It will form என்னடா ஒரு ADP plus phosphate ரியாக்ட் ஆயிடுச்சு. ATP. வெரி குட். ஒரு மாலிக்யூலுக்கு ஒரு ATPனா 2 மாலிக்யூலுக்கு எத்தனை ATP? 2 ATP ப்ரொடியூஸ்டு தானே. ஏன் 2 மாலிக்யூல்ஸ் சொல்றேன்? இங்க 2 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால இப்போ எல்லாமே வந்து 2 ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அண்டர்ஸ்டுட் சில்ட்ரன்? இப்போ இது 3-phosphoglyceric acid இருக்கா? 3-phosphoglyceric acid இதுவும் 3 carbon compound. It will be converted into 2-phosphoglyceric acid. இப்போ என்ன நடந்திருக்கும்? இது வந்து 2-phosphoglyceric acid சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஒண்ணு இல்ல, இந்த 3 கார்பன் மாலிக்யூலோட தேர்ட் பொசிஷன்ல இருந்து ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு பாஸ்பேட் செகண்ட் பொசிஷனுக்கு போகுது. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ்? 2-phosphoglyceric acid 2 மாலிக்யூல்ஸ், இதுவும் 2 மாலிக்யூல்ஸ். சரியா? So 2 molecules of phosphoglyceric acid getting converted into 2 molecules of 2-phosphoglyceric acid where phosphate is present at the second position. இதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கும்னா hydrolysis takes place. That means what? Removal of a water molecule. நடந்தா என்ன ஆகும்? அந்த இருக்கிற ஒரு பாஸ்பேட் என்ன ஆகும் பாருமா, it forms phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. எத்தனை molecules? 2 molecules. Phosphoenol pyruvate is formed. This is also 3 carbon. இது கூட 3 carbon தான். Okay? And 2-phosphoglyceric acid வந்து 2-phosphoenol pyruvate வந்து it is then converted into pyruvate. பாருங்க, ஒரு குளுக்கோஸ் பைருவேட்டா மாறணும்னா எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? And இந்த 2 molecules of phosphoenol pyruvate to get converted into 2 molecules of pyruvate, இந்த இடத்துல ஒரு ATP ஃபார்ம் ஆகும் plus 1 phosphate gives rise to 1 ATP. So இந்த phosphate எங்கே இருந்து வந்தது? எங்கே இருந்து வந்ததுன்னா 2-phosphoenol pyruvate இருக்கா? 2-phosphoenol pyruvateனா ஓகே, இந்த 3 கார்பன் காம்பவுண்ட் இருக்கு.
இந்த 3 கார்பன் காம்பவுண்ட்ல செகண்ட் பொசிஷன்ல பாஸ்பேட் இருக்கா, அந்த பாஸ்பேட் தான் இட் இஸ் கோயிங் ஹியர் டு ஃபார்ம் ஏடிபி. ஓகே, ஸோ டெல் மீ டோட்டலா இங்க எத்தனை ஏடிபி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டெப்ல? ஒரு பாஸ்போல் என்ஆர் பைருவேட்க்கு ஒரு ஏடிபி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா 2 பாஸ்போல் என்ஆர் பைருவேட்க்கு எத்தனை ஏடிபி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு? 2 ATP. 2 ATP produced. 2 ATP produced. See. So this is the process of glycolysis, children. So how many? 2 pyruvate is produced. Pyruvate nalum pyruvic acid nalum onnu. So these are 6 steps, 10 steps da for breaking down of 1 glucose. இங்க யூஸ் பண்ற ஏடிபி வந்து 2 ATP used ன்னு எழுதுக்கோங்க இந்த ப்ராசஸ்ல. From here to here இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து 2 ATP used. Where are those 2 ATP? 1 ATP is here in the first step, 1 ATP in the third step. They are used here. And how many are produced? 2 NADH, 2 ATP, and here also 2 ATP are produced. Is this glycolysis process clear for you, children? Is this process clear? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, very good. Yes, Yashini, Steffi, Somendra, Srinidhi, Abdur. Okay, you are Sri. So now, wait. I want Divya to tell me the first step. You might have noted, no, Divya. Should I show it to you or you will tell me the first step? Divya, Glycolysis. tell me first step of glycolysis. First step of glycolysis, Divya. I'm showing you here. See? Tell me, ma. கிளைகோலைசஸ் பண்ணோம் மேம். ஏடிபி வச்சு கிளைகோலைஸ் பண்ணோம். அதுல வந்து 6 அதான் கார்பன் இருக்கு. ஆ. அப்புறமேட்டு அதுக்கு வந்து ஏடிபி பண்ணி அது வந்து ஏடிபியால ஒரு பாஸ்பேட் சேர்க்கணும். அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகுது குளுக்கோஸ்ல இருந்து? Glucose converts into what, Divya? என்னவா Fructose. மாறுதுமா? ஃப்ரூட்டோஸ். இல்லம்மா, ஃப்ரூட்டோஸ். இல்லடா. குளுக்கோஸ் வந்து என்னவா மாறுது? இங்க பாருமா, ஸ்கிரீன்ல காட்டுறேன். குளுக்கோஸ் சேஞ்சஸ் டு ஹெக்ஸோகைனஸ். glucose changes to glucose 6 phosphate. ஹெக்ஸோகைனேஸ் வந்து அதோட தேவையான என்சைம். சரியாமா? அதுல ஒரு ஏடிபி தேவைப்பட்டுச்சு. ஓகே ஹேமா, செகண்ட் ஸ்டெப் சொல்லுமா. இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப். Okay, ma'am. Glucose 6 phosphate, which is a 6 carbon compound, and it is converted into fructose 6 phosphate. It is also a 6 carbon compound, ma'am. Very good. And in which the phosphate is present in the 6th carbon. Very good. Revati, Thank you. third one. Third step, Revati. Okay, ma'am. Fructose 6 phosphate, which is a 6 carbon compound, is converted into fructose 1,6 biphosphate with the help of enzyme phosphofructokinase, and 1 ADP is synthesized. By using 1 ATP. Super good. Then Harinita, tell me about the fourth step. Harinita? Are you there? Okay, Harini, நீங்க சொல்லுமா. நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப்? மேம் ஃபோர்த் ஸ்டெப் மேம். ஆமா. ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பைபாஸ்பேட் வந்து அடனோஸ் என்ற என்சைம் இருக்கிறதுனால கிளிசரைடேட் 3 பாஸ்பேட்டா கன்வெர்ட் ஆகுது மேம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி டைஹைட்ராக்சி அசிட்டான் பாஸ்பேட் அதுவும் உருவாகுது ஐசோமரேஸ் என்ற என்சைம்னால. வெரி குட்மா, கரெக்ட். வேததர்ஷினி, அதுக்கப்புறமா என்ன நடக்கும் சொல்லுமா. கிளிசரால்டிஹைட் 3 பாஸ்பேட்ல இருந்து எனக்கு சொல்லுடா.
glyceraldehyde 3-phosphate வந்து is isomersனால இது வந்து 2-glyceraldehyde 3-phosphate எடுத்துட்டோம். Okay. And in the presence of 2-NADP is converted into 2-NADH plus H plus. ஆமா. It gives 1,3 bisphosphate glycerate. Very good. It is a அப்போனா 3-carbon compound. The phosphate is present in the first carbon and the third carbon. சூப்பர், வெரி குட்மா. ஸ்ரீராம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லுமா. ஸ்ரீராம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? ஹலோ, 1,3 biphosphate is converted to the 3-phosphoglyceric acid. okay. And what is happening here? ADP is converted back to ATP. ATP. And for one molecule it is 1 ATP. Since here are two molecules, it is 2 ATP. 2 ATP. Correct. Yes. Yes. Next யாரு? யாஷினி, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லுங்க. யாஷினி சொல்றீங்களா? அப்துல், yes. Yes, ma'am. Tell me, ma. Tell me this step. This step to this step, what is happening? 2 into 3 phosphoglycic acid is அப்படின்னு converted to என்னமா? Two molecules of 3-phosphoglyceric acid. 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid converted to what? 2 molecules of 2-phosphoglyceric acid. Very good. Yes, Steffi, இந்த ஸ்டெப் சொல்லுமா. Ma'am, 2 molecules of 2-phosphoglyceric acid is converted into two molecules of phosphoenol pyruvate. எதனால? Reaction of H2O, water. ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் வெளியே போறதுனால. யுவஸ்ரீ, tell me the next step da. 2-pyroenol pyruvate is converted into pyruvate. And what is happening here? ATP is producing. ADP plus P will be produced as ATP. ஆமா. 1 ATP for 1 molecule அப்படின்னா 2 moleculesக்கு 2 ATP. Okay. Akshita is here. Akshaya or Akshita ma? Ma'am, I'm Hema, that Heidi, that I'm only Akshaya. Oh, okay. Akshaya only, no? Okay. Yes, ma'am. சரிடா. இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா கிளைகோலிசிஸ்ல நமக்கு என்ன லாபம் வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். பிளான்ட்டுக்கு இதனால என்ன எவ்வளோ எனர்ஜி வருது பார்க்கலாம். சரியா? நல்லா கேளுங்க, இந்த ஆன்சர்ஸ் நீங்க தான் சொல்லணும். எனக்கு சொல்லுங்க now the number of pyruvate produced in glycolysis எவ்வளோமா? 2. Okay. Number of pyruvate produced in glycolysis 2. Okay. அடுத்தது number of ATP produced in glycolysis எத்தனை? 4. என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் கிட்ட வந்தது நமக்கு தெரியும், இப்ப பார்த்திருக்கோம்லமா. First எத்தனை? step and third step. ATP produced. 7th step and 10th. 7th step and 10th. ATP produced வந்து 4 ATP ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுடா 2 மாலிக்யூல்ஸ்க்கு. ஆனா நம்ம 2 ATP செலவு பண்ணிட்டோம்ல. ATP used எத்தனை ATP யூஸ் பண்ணோம்? 2 ATP யூஸ் பண்ணோம். அப்போ நமக்கு டோட்டலா வந்து டோட்டல் கெயின் ஆஃப் ATP எவ்வளோ? 4 இருந்தது, 2 யூஸ் பண்ணிட்டோம். அப்போ எவ்வளோ நமக்கு டோட்டல் கெயின்? 2 ATP தானே? 2 ATP தானேமா? எஸ். இப்போ இது சொல்லுங்க, நம்பர் ஆஃப் NADH produced in glycolysis. 2. Yes, number of NADH produced in glycolysis எத்தனை? 2. Okay, is equal to 2. See, ஒன்னு சொல்றேன் கேளுங்கம்மா. எனர்ஜி வந்து ATP ஃபார்ம்ல நமக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா
அதுக்கு பேர் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் லெவல் பாஸ்போரிலேஷன். அப்படியே ஏடிபி ஃபார்ம்ல நமக்கு வந்தது பாஸ்போரிலேஷன் சொல்லலாம். அந்த எனர்ஜி வந்து நமக்கு ஏடிபி ஃபார்ம்ல இல்லாம NADH இல்லைன்னா FADH ஃபார்ம்ல வந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன். இது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படியே நமக்கு ஏடிபி ஃபார்ம்ல வந்துச்சு, ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜில வந்துச்சுன்னா சப்ஸ்ட்ரேட் லெவல் பாஸ்போரிலேஷன். அது இல்லாம ஆக்சிடைஸ் பண்ணி தான் நமக்கு NADH FADH ஃபார்ம்ல வந்தது எனர்ஜி அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன். இப்போ 2 ATP are formed, right? This is a substrate level phosphorylation. Number of NADH produced in glycolysis 2. 2 NADH plus H plus. அப்போ என்ன சொன்னேன்னா 1 NADH வந்து எத்தனை ATP-மா? 3 ATP. So இது என்னன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியால போய் தான் 3 ATP-யா சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ 2 NADH எத்தனை இருக்கும்? What will be the answer? 2 NADH plus H plus 6 ATP. 6 ATP. Very good. 6 ATP are produced. 2 into 3 ATP, 6 ATP. So நமக்கு net gain of ATP எவ்வளோ? Net gain of ATP during glycolysis. Yes, it is 2 ATP substrate level, 6 ATP oxidative phosphorylation. அதுதான் வந்து 8 ATP. எப்படி 8 ATP வந்தது புரிஞ்சுதா? Yes. So the net gain during glycolysis is 8 ATP ma. Okay? Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. எஸ். இப்போ இந்த செல்லுக்கு போலாம். அதோ இந்த செல்ல வந்து என்ன நடந்தது? இப்போ கிளைகாலிசிஸ் முடிச்சாச்சு. ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் வந்து கன்வெர்டட் இன்டு 2 பைருவேட். அந்த கன்வர்ஷன் டைம்ல நமக்கு என்ன கெயின் வந்தது? ATP also we got NADH plus H plus also. ATP எத்தனை வந்தது டோட்டலா நமக்கு? How many ATP we got? 8 ATP. Yes. 8 ATP. அதான் ரெண்டு சேர்த்து 8 ATP we got. ஓகே. இப்போ ATP இருக்குன்னா ஓகே, செல் வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணுதுமா. ATP வந்தா செல் will use it as such. அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுவான். ஆனா NADH இருக்கே, நம்ம கிட்ட இந்தியன் கரன்சி இருந்தா, நம்ம கிட்ட ATP இருந்தா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கிட்ட அமெரிக்கன் கரன்சி இருக்கே, என்ன பண்ணணுமா? என்கிட்ட இப்போ இந்தியால இருக்கும்போது என்கிட்ட அமெரிக்கன் கரன்சி இருக்கு, நான் என்ன பண்ணணும்? அதை வச்சுட்டு எங்கே எனக்கு இந்தியன் கரன்சி கிடைக்கும்? You have to go to the exchange, foreign currency exchange இருக்குமே ஆஃபீஸ், அங்கே போயிட்டு நீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ NADH வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியல் இன்னர் மெம்பரேனுக்கு போகும். அங்கே போயிட்டு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் பண்ணிட்டு தட் வில் ப்ரொடியூஸ் ATP. அந்த ப்ராசஸ் நம்ம 5th ஸ்டெப் இருக்கே, 4th ஸ்டெப் அங்கே பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வாட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் 1 glucose is getting converted into 2 pyruvate and it is producing ATP and NADH. இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே சில்ட்ரன்? Yes, ma'am. ஓகே. இப்போ இந்த பைருவேட் ஓகே, 2 பைருவேட் ஃபார்ம் ஆச்சு. என்ன நடக்கணும்? இந்த 2 பைருவேட் சைட்டோபிளாசம்ல 2 பைருவேட் ஃபார்ம் ஆச்சு பார்க்குறோம். அடுத்தது என்ன நடக்கணும் அந்த பைருவேட்டோட? பாருங்க, ஃபேட் ஆஃப் பைருவேட். பைருவேட்டோட கதி என்ன இப்போ? நெக்ஸ்ட் ஃபேட்னா அதுதானே, பார்க்கலாம். ஸோ என்ன நடந்துச்சு? குளுக்கோஸ் வந்து it changed into 2 molecules of pyruvate. அதுக்கு நடுவுல நிறைய ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம், 10 ஸ்டெப்ஸ். இந்த பைருவேட் என்னன்னா ஆக்சிஜன் இருக்கிற ஆர்கானிசம் நினைச்சுக்கோங்க. அந்த ஆர்கானிசம்ல ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஆக்சிஜன் இருந்தா that pyruvate will go into mitochondria. மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள போயிட்டு what it will do? எந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது இது? What respiration it will do, ma? Aerobic respiration.
அதே வந்து இந்த பைருவேட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கிற ஆர்கானிசம் வந்து சுத்தமா ஆக்சிஜன் இல்ல, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நினைச்சுக்கோங்க. ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தான் ஈஸ்ட்ல நடக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னா இட் அண்டர்கோஸ் ஆல்கஹாலிக் ஃபர்மெண்டேஷன். ஆல்கஹாலிக் ஃபர்மெண்டேஷன் ஆஸ் இன் ஈஸ்ட். ஆல்கஹாலிக் ஃபர்மெண்டேஷன் நடக்கும். அதே வந்து ஓகே ஆக்சிஜன் லிமிட்டெட் சப்ளை இருக்கு, லிமிட்டெட் சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கு அப்படின்னா see understand the difference. Here சுத்தமா இல்ல ஆக்சிஜன், absent of oxygen. இங்க வந்து லிமிட்டெட் சப்ளை உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் சொல்லுங்க. நல்லா ஜிம்க்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க ஒரு பர்சன், நல்லா எக்ஸசைசஸ் ஸ்ட்ரென்யூஸ் எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க. அப்போ அவங்க மசில் செல்ஸ்ல ஆக்சிஜன் லேக் இருக்கும்ல, கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடும்ல. அந்த டைம்ல இந்த ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குமா? எந்த ரெஸ்பிரேஷன் அது? அதுதான் வந்து லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மெண்டேஷன். Lactic acid fermentation will take place. Okay. Okay, children. So, oxygen இருந்தா என்ன நடக்கும்னு சொன்ன? Tell me. It enters into mitochondria. And through it the does what aerobic type of activity. respiration? Aerobic respiration. Aerobic What about in complete absence of oxygen? Alcoholic Alcoholic fermentation. In which organism? Yeast. Okay, limited supply of oxygen இருந்தா? lactic acid fermentation. Very good. இப்போ இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆன பைருவேட் பாருங்க, கிளைகாலிசிஸ் வந்து காமன். நீங்க பாத்துக்கோங்க, ஈஸ்ட்ல இருக்கட்டும், இங்க பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கட்டும், ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கட்டும், லிமிட்டட் சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கட்டும், கிளைகாலிசிஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரி திங். பைருவேட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் சேஞ்சஸ் நடக்கும். அந்த சேஞ்சஸ் என்ன பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மெண்டேஷன் பார்க்கலாம். லாக்டிக் ஆசிட் fermentation. Lactic acid fermentation, where you can see this is shown by skeletal muscle cells ma. See, நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா கிராம்ப்ஸ் வரும்ல, கிராம்ப்ஸ். அப்போ என்ன மீனிங்னா ஆக்சிஜன் கம்மி இருக்கு சப்ளை அந்த மசில்ஸ்க்கு, அதனால லாக்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆயிட்டு கிராம்ப்ஸ் ஆகுதுன்னு மீனிங் தான் அதுக்கு. புரியுதா? ஸோ கிராம்ப்ஸ் என்ன வலிக்கும் இல்லடா மசில்ஸ் when you are walking a lot or doing more exercise. என்னமா? So lactic acid fermentation is shown by skeletal muscle cells and also by lactobacillus. So when does this occur? This occurs in case of what ma? Abdur? Absence of oxygen. எந்த கேஸ்ல நடக்கும் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மெண்டேஷன்? Limited supply of oxygen. அப்போ நீங்க டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆக்சிஜன் கூட சொல்லலாம். டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆக்சிஜன். சரி, வேர் இஸ் திஸ் லொகேஷன்? ஃபர்மெண்டேஷன் எப்பவுமே சைட்டோபிளாசம்ல தான்டா நடக்கும். ஆக்சிஜன் இருந்தாதான் தட் வில் என்டர் இன்டு மைட்டோகாண்ட்ரியா. இல்லைன்னா அந்த ஆல்கஹாலிக் ஃபர்மெண்டேஷன் இருக்கட்டும், இல்லைன்னா லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மெண்டேஷன் இருக்கட்டும், இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் சைட்டோபிளாசம் ஒன்லி சில்ட்ரன். And what enzyme is responsible for this lactic acid fermentation? Na? Lactate dehydrogenase. என்ன enzyme ma? என்ன enzyme? Lactate dehydrogenase. Yes. And what is the product formed here? Product is lactic acid. Lactic acid fermentation நால lactic acid produce ஆயிடுச்சு. சரியா? And the fermentation வந்து it supplies NAD+. NAD+ தேவைப்படும்ல glycolysis timeல. So this lactic acid fermentation supplies NAD+ to glycolysis process. To glycolysis. Remember children, please note down this. So what is happening? Glucose, common process. Glucose undergoes glycolysis, and during this process it produces NADH. We saw that, no? Previously we saw that in glycolysis process.
and it is producing 2-pyruvate. Yes, we know that it is common for aerobic and anaerobic also. In the deficiency, in the lack of supply of oxygen கம்மியா இருக்கு. Supply of oxygen, lack of supply of oxygen. What is forming? Lactic acid is forming. நிறைய lactic acid form ஆயிடுச்சுன்னா it will lead to cramps. Cramps na pain. Okay. And during the formation of lactic acid, this NADH is there. No, it is used here. NADH is used. Use பண்ணிட்டு it is getting oxidized into NAD plus. And in the NAD plus வந்து again it is going for doing this glycolysis. புரியுதாமா? அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆன NADH வந்து இங்கே யூஸ் ஆகுது. And what is the enzyme responsible for this? Enzyme responsible is lactate dehydrogenase. This is lactic acid fermentation, children. Akshaya, lactic acid fermentation சொல்றியாமா? Yes, ma'am, sure. Tell me, ma. Glucose. Glucose is converted into two molecule of pyruvate, ma'am. Okay. And which is in the presence of in which NAD is reduced into NADH plus H plus, ma'am. And then in the lack of supply of oxygen, in the presence of lactase dehydrogenase enzyme, lactic acid is produced, ma'am, and in which that NAD is involves into the mitochondria, and it again converted back into NAD plus, and due to that lactic acid, cramps are produced. Cramps will come. Don't tell mitochondria because this lactic acid fermentation takes place in cytoplasm only, ma. So NAD Okay. plus only it is sent back to cytoplasm only. அப்படி சொல்லலாம். Again Okay, glycolysis ல யூஸ் ஆகுறதுக்கு. சரியாமா? Okay, ma'am. Okay. இப்போ சொல்லுங்க. Did you understand lactic acid fermentation? Those who have understood, please send me a thumbs up. Vedadarshini, Roshan, Divyashri. See, if you don't understand, you send me a thumbs up. Really, I will not feel good. Purilana, you ask me. I'll explain you 100 times also. But you should understand that is important. Okay. Seri. Next, என்ன lactic acid fermentation அப்புறமா என்ன alcoholic fermentation பார்க்கலாமா? சரி, alcoholic fermentation. Alcohol form ஆகணும்னா yeast தானே responsible. Yeast is helping in the formation of alcohol, நம்ம. So alcoholic fermentation வந்து shown by yeast and occurs in absence or presence of oxygen. Absence of oxygen. What is the location I told you? Cytoplasm. மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ஆக்சிஜன் இருந்தாதான் மைட்டோகாண்ட்ரியா. மத்த இந்த ரெண்டு கேசஸ்ல லாக்டிக் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன்லயும் ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன்லயும் சைட்டோபிளாசம்ல தான் நடக்கும். சரியா? And then enzyme. What enzyme is responsible na? Pyruvate decarboxylase and also one more enzyme irukkinga. Alcohol dehydrogenase. 2 enzymes. And what is the product formed? Tell me. Product formed because Maybe ethanol. yes, exactly. Very good. Who is this? Akshaya, ma'am. Akshaya, yes, da. It is ethanol. It is alcohol. And after this, what happens? This fermentation also, it supplies what it supplies? NAD plus. It supplies NAD plus to glycolysis. First, இதுல கூட அப்படிதானே நடந்திருக்கு. Supplies to glycolysis. அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னா ஈஸ்ட் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆல்கோஹால் ஃபார்மேஷன் சொன்னேனே. சில்ட்ரன் லிசன், ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் கேளுங்க, நல்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஈஸ்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எத்தனால் சொன்னேன். சரி, ஓகே.
இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா எத்தனாலுக்காக என்ன பண்ணுவேன், சுகர் யூஸ் பண்ணுவேன். ஏதாவது ஒரு சுகரும் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ஐ வில் லீவ் இட் ஃபார் ஃபர்மெண்டேஷன். அண்ட் ஈஸ்ட் வந்து இட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் த சுகர் விச் ஐ ஹாவ் ஆடட் இன்டு ஆல்கஹால் நினச்சிக்கோங்க. ஒரு 13% ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகும். 13% ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆன வரை நான் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ஈஸ்ட் எடுத்துடணும். ஏன்னா 13% ஆல்கஹால்ல இருந்து மேல ஆல்கஹால் இன்னும் ப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டே போனா ஈஸ்ட் வில் டை. ஈஸ்ட்க்கு வந்து இட் இஸ் லைக் எ பாய்சன். மோர் தேன் 13% ஆல்கஹால் இருந்தா இட் இஸ் லைக் எ பாய்சன் டு த ஈஸ்ட். 13% ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா போதும். இதுதான் வந்து என்ன பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல்கஹால். we have to remove it. Still, if you are leaving that yeast to produce more and more alcohol, that yeast will poison itself. That is like a toxin to the yeast. Yeast poison themselves to death if there is more than, if the formation of alcohol is more than 13%. Okay. So listen here. That's why there are two types of alcohol. Distilled alcohol, இன்னொன்னு சொல்லுவாங்களே pure form of alcohol, and இதுதான் that I will tell you later. So what is happening in alcoholic fermentation? As usual, glucose is forming what? 2 molecules of pyruvate. Okay. And this pyruvate, what is happening? When the glucose is getting converted into pyruvate, NAD plus is reduced to NADH plus H plus. Yes, I know that. And this 2 pyruvate in cytoplasm itself, it is converting into acetaldehyde. Acetaldehyde. And this happens due to the release of carbon dioxide and in the presence of the enzyme pyruvate dehydrogenase. Children, உங்களுக்கு கேக் பண்ண தெரியுமா? அக்ஷயா, திவ்யா, ஹேமா, யுவஸ்ரீ, யாராவது தெரியுமாடா கேக் பண்ற தெரியுமா? இல்லையா? சரி. ஃப்ளார், மைதா ஃப்ளார் எடுத்துட்டு அதுல வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணுவீங்க. கேக் பேக் பண்ணணும்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி யூ வில் கீப் இட் சைடுல கொஞ்சம் நேரம் வைப்பீங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாவெல்லாம் வந்து புசு புசையா ஸ்வெல் ஆயிருக்கும், பஃபியா இருக்கும். அது எதனாலனா ஈஸ்ட் ப்ரொடியூசஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அதனால்தான் வந்து மாவெல்லாம் புசு புசையா இருக்கும். அது எதுக்கு? கேக் எதுக்கு? இட்லி மாவு பார்த்திருக்கீங்களா? நைட் வந்து மம்மி என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாம் கிரைண்ட் பண்ணி வைப்பாங்க ஃப்ளாரு. காலையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிரைண்ட் பண்ண குவான்டிட்டியோட இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இல்லையம்மா? பார்த்திருக்கீங்களா இல்லையா? கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் ஆல்சோ. Yes, ma'am. Yes, that is because of gas production. அதுதான் இங்க சொன்னது, கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. And with the help of the enzyme pyruvate decarboxylase, again what happens to this acetaldehyde? It converts into ethanol. With the help of what? With the help of this NADH plus. And this gets converted into NAD plus. இது வந்து again it will go for glycolysis. இதுதான் நடக்கும்டா ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன்னா. புரியுதாமா? இந்த ரெண்டுமே லாக்டிக் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷனும் ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷனும் வந்து இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் சைட்டோபிளாசம் அண்ட் தட் டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் NADH, ரைட்? அண்ட் தட் டு இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆர் லேக் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் நடக்கிறது தான் இது ரெண்டு. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலையாமா? நீங்க சொல்றீங்க 13% ஆல்கஹால் இருந்தாதான் அந்த ஈஸ்ட் இட் வில் டை. அப்போ ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற ஆல்கஹால் எல்லாம் எப்படி மேம் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? டவுட் வரலையா உங்களுக்கு? வரலையாமா டவுட்டு? அதுதான் டிஸ்டிலேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இன்னும் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற ஆல்கஹால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் we will learn in some other topic. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு. tell me this answer.
What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? சரி, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சொல்றேன் பாருமா. ஃபேட் ஆஃப் பைருவேட் சொன்னேன்னா, அதோ இங்க ஃபேட் ஆஃப் பைருவேட்ல குளுக்கோஸ்ல இருந்து எப்பவுமே வந்து 2 ATP தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். என்ன இது வாட் யூ சே கெயின் ஃப்ரம் when glucose is converted into pyruvate, 1 molecule of pyruvate னா. அதே இங்க பாருங்க ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன்ல வந்து what I am telling product is ethanol plus carbon dioxide also. And how much energy is produced? Fermentationல நமக்கு எனர்ஜி கம்மி தான்டா. 2 ATP தானே ஃபார்ம் ஆகுது. 2 ATP only no. So கம்மி ATP தானே. So fermentationல எப்பவுமே கம்மி ATP தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா. ஸோ ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன்ல பாருங்க கிளைகாலிசிஸ் குளுக்கோஸ் இதுல நமக்கு கம்மி எனர்ஜி தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இங்கே கூட நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் லாக்டிக் ஆசிட் அதோ ஹியர் ஆல்சோ நமக்கு ஃபெர்மெண்டேஷன்னால கெயின் கம்மி 2 ATP தான் ஃபார்ம் ஆகும். அதுவும் கிளைகாலிசிஸ்ல தான் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தவிர இங்க எல்லாம் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது. இங்கே அண்ட் ஆல்சோ ஹியர் நோ எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன். புரியுதாமா அக்ஷயா? Yes, ma'am. அப்போ இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்லுங்க. Less What than amount 7%. of less than Less than 7%. Very good. And இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்லுங்க. In alcoholic fermentation by yeast, Alcohol dehydrogenase and pyruvate dehydrogenase, both A and B. yeah, super. Converted to ethyl alcohol and carbon dioxide with the help of enzyme both pyruvate dehydrogenase, alcohol dehydrogenase. So option C is correct. Very good. இது சொல்லுங்க. Ethanol is formed from acetaldehyde by an enzyme. Ethanol is formed from acetaldehyde. எங்க கேக்குறாங்க பாருமா. இங்கடா. Ethanol is formed from acetaldehyde by enzyme. அதோ இங்க எழுதிருக்கேன் ஆனா இங்க எழுதல. Alcohol dehydrogenase. இதோ இங்க. Alcohol dehydrogenase. Children, tell me what enzyme is responsible for converting pyruvate to acetaldehyde? Pyruvate Pyruvate dehydrogenase. dehydrogenase. Which enzyme is responsible for converting acetaldehyde to ethanol? Alcohol Dehydrogenase. So, in the question answer என்ன இருக்கலாம்? Alcohol dehydrogenase. Very good. அதுதான்டா. ஓகே, இது ரெண்டு என்ன பார்த்தோம் நம்ம? ஆல்கஹால் ஃபெர்மெண்டேஷன்ல லாக்டிக் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன்ல என்ன நடந்தது? சைட்டோபிளாசம்லயே எல்லாம் முடிஞ்சது. என்ன ரெண்டுமே லாக்டிக் ஆசிடும் ஆல்கஹால் ஃபெர்மெண்டேஷனும். அதை இங்கதான் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன்லையும் ஆல்கஹால் ஃபெர்மெண்டேஷன்லையும் கிளைகாலிசிஸ் நடந்து பைருவேட் ஃபார்ம் ஆயிட்டு அப்படியே வந்து லாக்டிக் ஆசிட் இருந்தா லாக்டிக் ஆசிட், ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன் இருந்தா ஆல்கஹால், எல்லாமே சைட்டோபிளாசம்ல தான் முடியும். அதே வந்து இந்த ரெஸ்பிரேஷனு ஒரு ஏரோபிக் ஆர்கானிசம்ல நடந்தா என்ன ஆகும்? அடுத்தது அந்த ஃபார்ம் ஆன 2 பைருவேட் எங்க போகும்னு சொன்ன? ஏரோபிக் மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கு போகும். அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கு போற ரியாக்ஷனுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு குட்டி ரியாக்ஷன் இருக்கு, லிங்க் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் ரியாக்ஷன். என்ன கிளைகாலிசிஸ், அந்த லிங்க் ரியாக்ஷனுக்கு அப்புறமா இங்க ஒரு லிங்க் ரியாக்ஷன் நடந்து இட் வில் கோ டு கிரெப்ஸ் சைக்கிள். இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா லிங்க் ரியாக்ஷன். லிங்க் ஃபர்ஸ்ட் பைருவேட் வில் கோ இன்டு லிங்க் ரியாக்ஷன் in aerobic organisms. அங்கேருந்து கிரெப்ஸ் சைக்கிளுக்கு போகும். அந்த லிங்க் ரியாக்ஷன் வந்து ஜங்ஷன் between pyruvate and Krebs cycle. Between glycolysis and Krebs cycle, link reaction is like a junction, a mediator சொல்லலாம். ஸோ என்ன அது லிங்க் ரியாக்ஷன், அது மட்டும் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்ணலாம். சரியா? லிங்க் ரியாக்ஷன் என்ன என்ன எங்கேம்மா லொகேஷனு? லிங்க் ரியாக்ஷன் லொகேஷனு மைட்டோகாண்ட்ரியா. வெரி குட். சோ சைட்டோபிளாசம்ல கிளைகாலிசிஸ் முடிஞ்சது, 2 பைருவேட் ஃபார்ம் ஆச்சு. லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்னா சைட்டோபிளாசம்லயே ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கும். 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்மெண்டேஷன்.
அதே இது வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கிற ஆர்கனிசம்ல நடந்தா இட் வில் கோ இன்டு மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ என்ன சொல்லலாம் நீங்க, லிங்க் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, அண்ட் இட் நீட்ஸ் எ கோஎன்சைம். கோஎன்சைம்னா பயோமாலிக்யூல்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. கோஎன்சைம் அப்படின்னா for the enzyme to work efficiently a coenzyme is needed. That is coenzyme A. Coenzyme A தேவைப்படும். And also it needs NAD plus and magnesium is needed. Then what will happen? சரி, இப்போ ஆக்சிஜன் இருக்கு. What will happen to the pyruvate? Pyruvate plus coenzyme A plus NAD plus இதெல்லாம் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ்ல நடக்குது. மேட்ரிக்ஸ்னு தெரியும்லடா, இதுதான் மைட்டோகாண்ட்ரியா, இதுதான் இன்னர் மெம்பரேன். அப்படின்னா திஸ் இஸ் மேட்ரிக்ஸ் சில்ட்ரன், திஸ் இஸ் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல நடக்குது இந்த லிங்க் ரியாக்ஷன். ஓகேமா? சரி, பைருவேட் 3 கார்பன் காம்பவுண்ட், கோஎன்சைம் A பிளஸ் NAD பிளஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா அசிட்டைல் கோஏ பிளஸ் NADH plus H plus CO2 and in the presence of magnesium ions. And the enzyme responsible is pyruvate dehydrogenase. And this acetyl CoA is a 2 carbon compound. Pyruvate is a 3 carbon compound. What is the enzyme involved? Pyruvate dehydrogenase. Remember children, as soon as the glycolysis finishes in aerobic organism, it will enter into mitochondrial matrix and it performs this process known as link reaction. In this link reaction, the pyruvate reacts with coenzyme A and NAD plus with the help of magnesium ion with the help of the enzyme pyruvate dehydrogenase to form 2 carbon compound acidyl CoA, NADH plus H plus, இங்க எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பாருமா, and CO2. CO2, see, பைருவேட் 3 கார்பன் சொன்னேனா, இந்த 3 கார்பன்ல இருந்து ஒரு CO2 ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா 2 கார்பன் காம்பவுண்ட் தானே ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். அதுதான் அசிட்டைல் கோஏ 2 கார்பன் காம்பவுண்ட். சரியாடா? ஏன்னா ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகுது, டீகார்பாக்சிலேஷன் நடக்குது. ஓகே, சோ லிங்க் ரியாக்ஷனுக்கு பேர் வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் decarboxylation. Ma'am, Yes, ma'am, basically what is acetyl CoA, ma'am? you see, it is an coenzyme, ma. It is present in matrix of mitochondria. Okay, ma'am. Okay, it is only receiving this pyruvate and சொல்லலாம். Okay. It Okay, is a ma'am. coenzyme. In உங்களுக்கு biomolecules chapter முடிஞ்சுதா? Half only completed. It is nothing but an intermediate, metabolic intermediate. It is responsible for metabolism. Ma. This is a 2 carbon acetyl group. Okay. இதுக்கு ஆக்சுவலி பேரு கேட்வே மாலிக்யூல் கூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கிளைகாலிசிஸ்ல இருந்து கிரெப்ஸ் சைக்கிளுக்கு போறதுக்கு இது வந்து ஒரு கேட்வே மாதிரி. இது சரியாமா? இதுதான் லிங்க் ரியாக்ஷன். அடுத்தது என்ன போனோம்? கிரெப்ஸ் சைக்கிள் போனோம். அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். So till here you have understood, I think children. இதுக்கு பேஸ் பண்ணி ஒரு क्वेश्चन, அதோ இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. In which one of the following processes CO2 is not released? Lactate fermentation. Lactate fermentation. Very good. Very good. Lactate fermentationல ரிலீஸ் ஆகாது. அங்க வந்து lactic acid தான் ரிலீஸ் ஆகும் இல்லமா? Yes, correct. Okay children. Meet you in